গয়েশপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ইসরোর মহাকাশ বাসের স্বাগত। ছাত্রদের জন্য চন্দ্র মঙ্গল যানের প্রদর্শনী। বৃহস্পতিবার 5ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গয়েশপুর যোগাযোগ মোড় থেকে নেতাজি বিদ্যা মন্দির পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে স্বাগত জানানো হল ইসরোর বিখ্যাত মহাকাশ বাসের। এই বিশেষ বাসে চন্দ্রযান, মঙ্গলযান সহ ইসরোর বিভিন্ন মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদর্শিত হবে। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী ডক্টর নারায়ণ চক্রবর্তী, ইসরো বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ গুহ, বিজ্ঞান ভারতী থেকে ডক্টর সপ্তর্ষি বিশ্বাস সহ একাধিক বিজ্ঞান গবেষক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী। রাস্তার দুপাশে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই মোবাইল হাতে ছবি তুলতে তুলতে প্রদর্শনী দেখলেন। ইসরোর মহাকাশ যাত্রার যন্ত্রপাতি দেখার এবং মহাকাশ গবেষণার সম্পর্কে এত কাছ থেকে জানার এই সুযোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার যোগাবে, বিজ্ঞান শিক্ষাকে নতুন মাত্রা এনে দেবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24 বাংলা লাইভ। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले ये है कि विज्ञान भारती ये राष्ट्रीय संगठन है और विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, भारतीय विज्ञान का प्रचार प्रसार। तो भारतीय विज्ञान क्या है, ऋषि कणाद से लेके कलाम और उसके बाद भी। तो ऋषि कणाद, उनके बारे में तो जानकारी देते हैं। आज के हमारे जो हीरो है, हमारे जो मेन परफॉर्मेंस है भारत का, वो है इसरो। तो इसरो की भी जानकारी बच्चों तक गांव-गांव में पहुंचना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम विज्ञान भारती ने आयोजित किया है। तो विज्ञान भारती ये पूरे भारत में करता है और अभी तक 12 लाख से ज़्यादा स्कूल के विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया है पूरे भारत में। और वेस्ट बंगाल में भी बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। ये दूसरी बार वेस्ट बंगाल में आया है बस, और ये बस जो है ये नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे आज हमने जो देखी रैली, वो बहुत बड़ी अच्छी रैली थी। इन द इवनिंग 6 बजे के समय पे इतने सारे बच्चे और पूरे नागरिक, इन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया। इससे पता चलता है कि यहाँ के नादिया के सारे नागरिक और बच्चे इसका अच्छा फ़ायदा लेंगे। और ये जो इसरो का नॉलेज है, इसरो ने आज तक क्या क्या किया, ये इससे प्रेरित होके यहाँ के बच्चे भी कल चल के वैज्ञानिक बने और इसरो में ज्वाइन करें और इसरो के आगे के प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करें। ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज यहाँ पे विज्ञान भारती नादिया यूनिट की तरफ से ये पूरा आयोजन किया गया और ये पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल में इसमें चल रहा है और इसी तरह से और कुछ दिन 2-8 हफ्ते तक ये चलते रहेगा। বলছি স্যার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যেটা হচ্ছে এই যে ইসরোর ব্যাপারটা, এই যে বিষয়গুলো, যেটা আমাদের এই দেশে একটা সময় বিজ্ঞান যেভাবে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু ইদানিংকালে মানে এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান যেভাবে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে, আমরা কিন্তু গ্রামগঞ্জের মানুষ সাধারণত টিভির পর্দায় দেখেছে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পারফরমেন্স, বিভিন্ন তাদের কার্যক্রম টিভির পর্দায় কিন্তু দেখা গেছে, বাস্তবে কিন্তু দেখা যায়নি বা দেখতে পায়নি তারা। তো গ্রামগঞ্জের মানুষের জন্য কি এই বাসটা বিশেষ একটা বার্তা বহন করবে? बहुत अच्छा प्रश्न है। टीवी पे तो बच्चे देखते हैं, लेकिन जब वो खुद देखेंगे, जब वो बस में अंदर जाएंगे, उनको पता चलेगा कि कौन से रॉकेट्स हैं, कौन सा सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और हमारे देश को देता है। फिर उससे हमको पता चलता है कि हमारे देश में पानी कहाँ कम है, जंगल की कहाँ कमी है, फिर किस जगह पे हमें स्कूल्स ज़्यादा बनाने चाहिए, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, ये बच्चों को पता चलता है और हमें भी पता चलता है। इस तरह से फिर भारत सरकार उसका डेटा कलेक्ट करके और फिर देश की प्रगति में उसका फ़ायदा लेती है। अब ये जानकारी भारत सरकार को तो पता है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पता। तो ये बच्चों तक ये पहुंचाना है, बच्चों को ये दिखाना है कि इसरो कैसे काम करता है और इसरो के काम का फ़ायदा हमारे देश के लिए कैसा होता है। ये उनको बताएंगे तो एक स्वाभिमान निर्माण होगा, फिर बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए हम इस बस को गांव-गांव तक ले जाते हैं।
इवन छोटे गांव जहाँ का पॉपुलेशन 5,000 10,000 है, उस गांव में भी विज्ञान भारती इसरो के कोऑर्डिनेशन से बस लेके जाता है और वहाँ के बच्चों को प्रेरित करता है कि आप ये बस देखें, यहाँ का ज्ञान लें और खुद भी इंटरेस्ट डेवलप करें और विज्ञान पढ़ के और इसरो जैसी संस्थाओं में भारत में और भी कई संशोधन की संस्था है, वहाँ पे जाए, विज्ञान सीखे, रिसर्च करें और उसका फ़ायदा भारत की समाज और भारत देश के लिए करें। ये इस प्रेरणा के साथ हम ये काम करते हैं और बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं। थैंक यू। आपका नेम? जी, मेरा नाम है नरेश चाफेकर। मैं आया हूँ नागपुर महाराष्ट्र से और ये जो स्पेस ऑन व्हील्स का विज्ञान भारती का प्रोजेक्ट चलता है उसका पूरे भारत का कोऑर्डिनेशन का दायित्व मेरी तरफ है। থ্যাংক ইউ। উত্তরবঙ্গ হয়ে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করেছে। করে প্রথমে কৃষ্ণনগরে পরশুদিন ছিল, আজকে সকালে ছিল চাকদাতে, চাকদা স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে। ওখান থেকে এই বিকেলবেলায় গয়েশপুরে এসে পৌঁছেছে। পৌঁছানোর পরে আপনারা সাক্ষী রইলেন এবং গয়েশপুরবাসী সাক্ষী রইল এই ইসরোর বাসকে যেগুলো গয়েশপুরের মানুষ ছাত্রছাত্রীরা সাদরে গ্রহণ করলো এবং পোস্ট ইনস্টিটিউট হিসাবে গয়েশপুর নেতাজি বিদ্যামন্দির প্রধান শিক্ষক থেকে সঙ্গেই আছেন গৌর ভারত মহাশয়। তার যে পুরো টিম শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে এবং ছাত্রছাত্রীরা আগে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী, পার্শ্ববর্তী ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রীরা আগে উপস্থিত ছিল, ডাক্তার হেডমাস্টার উপস্থিত ছিল, পদ্মশ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে নরেশটির সঙ্গে আছে। নরেশটি হচ্ছে সর্বভারতীয় পর্যায়ের এই স্পেস অন হুইলস অনুষ্ঠানটি চলছে তার কোঅর্ডিনেটর। উপস্থিত ছিলেন আইজার থেকে এক ঝাঁক বিজ্ঞানী, যারা কেউ ডিন এরকম অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ইসরোর থেকে ইসরোর যে হেড অফ দি অ্যাপ্লিকেশন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইসরোর অনেক বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ পথচলতি মানুষ যারা এই মিছিল দেখেছে, র্যালি দেখেছে, তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে দেখছি মোবাইলে ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। এই যে আবেগ, এবং আমার কাছে ইতিমধ্যেই ফোন এসছে অনেকগুলো। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন ছিল, দুজন মাধ্যমিক যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তার গার্জিয়ান ফোন করে বলছে এই বাসটি এখন কেন আরেকবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, আমার ছেলেটা দেখবে না। এই যে আবেগ, হ্যাঁ আমরা যদি পরবর্তীতে সুযোগ পাই আমরা গয়েশপুরে আবারও বাস আনবো। বাস আমরা বার্তা দিতে চাই যে গয়েশপুরে যে ছাত্রছাত্রী আছে কালকেই বাস ওপেন থাকবে তাদের জন্য। এই বাসে চন্দ্রযান মঙ্গলযান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং ডেমনস্ট্রেট করার জন্য এখানে দক্ষ যারা টেকনিক্যাল পার্সন তারা উপস্থিত আছে, তারা ট্রেনিং করেছে, স্কুলেরও রিসোর্স পার্সন তারা ট্রেনিং করেছে। সুন্দরভাবে উপস্থাপন হবে কালকে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল কলেজ নিয়ে মডেল প্রদর্শনী হবে, পোস্টার প্রদর্শনী হবে, মানে প্রতিযোগিতা হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং কুইজ কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানমূলক যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা যদি আগ্রহ প্রকাশ করে এখানে উপস্থিত হয় তারা কিছুটা হলেও জ্ঞান এখানে সংগ্রহ করতে পারবে এবং ইসরোর বাসটা করে দেখতে পারবে। বলছি দাদা, গোটা রাজ্য জুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, সেখানে গয়েশপুরেও তো পরীক্ষার মধ্যে এরকম একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে যে করা হলো, এতে পরীক্ষার্থীদের কতটা ক্ষতি হলো? হ্যাঁ, এটা আমরা বলতে চাই এখানে যে নিয়ম পরীক্ষা চলাকালীন যে নিয়ম এবং নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে বোধশক্তি কাজ করে, যে পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদের কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য এখানে কোনো জায়গাতেই মাইক যে ছিল প্রচারের আগে র্যালির আগে মাইক ছিল কোথাও দাঁড়ায়নি, রানিংয়ে মুভ করেছে এবং র্যালিটা আমার মনে হয় শুরু থেকে শেষ অবধি আসতে 1 ঘন্টারও সময় লাগেনি। তাদের টোটালটাই ছিল রানিং, কোথাও দাঁড়িয়ে বলা বা বাদ্যযন্ত্র দাঁড়িয়ে বাজানোর ব্যাপার ছিল না। বাদ্যযন্ত্র ছিল একটা জায়গাতে আর মাইক ছিল দুটো জায়গাতে, সেটা কোনো জায়গাতে স্টে করেনি, রানিংয়ে ছিল। এটা আমরা অলরেডি প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি এবং তারাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। এর দ্বারা বিশেষ কোনো ক্ষতির জায়গা নেই। আমরা স্টুডেন্টদের বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পক্ষে এই যে গবেষণামূলক বাসটা এখানে নিয়ে এসেছি, গবেষণামূলক বাসটা আনাটা শিক্ষার্থীদের পক্ষে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই যে নেতাজি বিদ্যা মন্দিরে কোনো মাধ্যমিক এসে পড়েনি এবং কালকে যে অনুষ্ঠানটা এখানে হবে ইনডোর অনুষ্ঠান, সেখানে যেহেতু কোনো মাধ্যমিকের সিট পড়েনি তাই ইনডোর অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং আউটসাইডে কোনো বাদ্যযন্ত্র আমাদের থাকছে না, কোনো মাইক বা কোনো সাউন্ড থাকবে না। নাহলে পরে এত সুন্দর অনুষ্ঠান অনেক মাইক বা অনেক বক্স সিস্টেম লাগানোর কথা, সেটা আমরা সেই জ্ঞানটাকে মধ্যে রেখে আমরা ওটা ব্যবহার করছি না। আমরা ইনডোরেই বক্স, ইনডোরেই মাইক থাকবে।
আপনার পরিচয়? ডক্টর সপ্তর্ষি বিশ্বাস, এক্সিকিউটিভ মেম্বার বিজ্ঞান ভারতী।